السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نصلی علی رسول کریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پر یقین، جس طرح ہم لوگ نے اگلی ویڈیو میں ایمان پر جانا، تو ہمارا یقین وہ کیوں اتنا کمزور ہے، آج ہم آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہم لوگ نے سنا ہوگا۔ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتے تھے، بہلول دانا رحمۃ اللہ۔ لوگ انہیں بہلول دیوانہ کہتے تھے کیونکہ وہ دنیا سے بالکل بے نیاز تھے۔ نہ ان کا گھر تھا، نہ گھر، دعا، نہ کمانا، نہ کھانا۔ اللہ نے دے دیا تو کھا لیا، کہیں بھی کچھ بھی ملا اینٹا رکھ لیا سر کے نیچے اور سو گئے۔ پہننے کے لیے ایک لنگی تھی، بچوں کے ساتھ کھیل لیا، اللہ سے اکیلے میں باتیں کرنا، تو لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، یعنی پاگل، دیوانہ۔ لیکن جو ان کو سمجھتا تھا، ان کی باتوں کو اور ان کی اللہ سے جو ان کا تعلق تھا، وہ ان کو دیوانہ نہیں کہتے تھے بلکہ بہلول دانا رحمۃ اللہ کہا گیا ان کو۔ تو ایک ان کا چھوٹا سا قصہ ہے کہ ایک بار وہ سمندر کے کنارے ریت سے کھیل رہے تھے اور محل بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، وہ ٹہلتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ انہوں نے دیکھا، ارے بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے کہ دیکھ نہیں رہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بولے خریدو گے؟ تو بولی آپ بیچیں گے؟ کتنے میں؟ بولے 3 پائی میں۔ تو وہ ہنسنے لگی، وہ یہ سوچی کہ تھوڑا سا اپنے اس میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کنیز کو اشارہ کیا اور کہنے لگے بھائی 3 پائی دو ان کو۔ انہوں نے 3 پائی نکالی اور ان کو دی اور ہنس کے آگے بڑھ گئی۔ جب گھر واپس آتی ہیں تو اپنے شوہر ہارون رشید سے پورا تذکرہ کرتی ہیں کہ بھائی آج ایسا ایسا ہوا، تو وہ بھی ہنس دی، کہہ رہے ان کی تو باتیں۔ رات میں جب ہارون رشید سونے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک لال یاقوت کا محل ہے جس کے آگے فرشتے دربان بن کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس محل میں میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سوچتے کہ ہم بھی اندر جائیں، تو فرشتے ان کو منع کر دیتے کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، جس کا نام ہے صرف وہی جائے گا اس کے اندر۔ تو بولے یہ تو میری بیوی کا ہے۔ بولے نہیں، تو آپ نہیں جا سکتے۔ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ابھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعی جو بہلول دانا ہے وہ اللہ سے تعلق تو بہت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دعا میری بیوی کے حق میں قبول ہو جائے اور اس کو جنت میں ایک محل مل جائے۔ اب دیکھو نیت ہے نا، کہ جو چیز ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن جو چیز ہمارے چاہے خواب میں آ جائے تو اس چیز کے بارے میں ہم سوچتے ضرور ہیں۔ اب یہ دوسرے دن ٹہل رہے تھے اور انہی کی تلاش میں تھے، اتفاق ان کو بہلول دانا پھر ریت کے محل بناتے ہوئے دکھ گئے سمندر کے کنارے۔ یہ قریب گئے اور کہنے لگے کیا کر رہے ہیں بہلول؟ بولے دیکھ نہیں رہے، جنت کی محل بنا رہا ہوں۔ تو بولے اچھا بیچو گے؟ بولے ہاں، کتنے میں؟ تو بہلول دانا بولتے ہیں تمہاری پوری سلطنت۔ اب دیکھو جب دل میں ڈر ہوتا ہے تو انسان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ جنت بہت بڑی چیز ہے، جنت کا محل، لیکن پوری سلطنت جس میں ہم ابھی ہیں، جس کے مزے ہم لے رہے ہیں، جو بھی ہم نے دیکھا نہیں، جنت کے محل ابھی ہم نے دیکھے نہیں ہیں، اور جس چیز میں ہے اس کے بارے میں اس کی لالچ ہمارے دل و دماغ میں پہلے پھیل گئی۔ یہ بولے کل تو 3 پائی میں آپ نے میری بیوی کو بیچا تھا۔ تو بہلول بولتے ہیں کل سودا بغیر دیکھے ہوا تھا، آج تم محل دیکھ کر آئے۔ تو جو دنیا کی محبت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اسے جی رہے، اور اللہ کی محبت اور اسلام اور دین پہ یقین اتنا کمزور اس لیے ہے کیونکہ وہ ہم دیکھ نہیں رہے، ابھی ہم نے کوئی نشانی دیکھی نہیں ہے، اور دیکھی بھی ہے تو دیکھ کر نظر انداز کیا، ایک حادثہ سمجھ کے۔ تو آج جو ویڈیو ہے ہمارا وہ یقین پہ ہے کہ کیوں ہمارا یقین اتنا کمزور ہے۔ آج ہمارا درس قرآن کا پہلا آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ انعام۔ دیکھیے گا اللہ ہماری کمزوریوں کو پکڑ کے کس طرح قرآن میں ذکر کر چکا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
तुरहमून, और ये किताब हमने ही उतारी है जो बरकत वाली है, तो तुम उसकी पैरवी करो और डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। यानी ये किताब जो उतरी है वो पैरवी करना है, उसके हुक्मों पर चलना है और डरना है अल्लाह से, ताकि अल्लाह हम पर रहम कर सके। अगर हम इसे तिलावत की नज़र से पढ़ के और एक किनारे रख दें और इस पर गौर व फिक्र ना करें तो अल्लाह रहम कैसे करेगा, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कैसे करेगा। फिर देखिए अल्लाह आगे क्या इरशाद फरमा रहा है, अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लग़ाफ़िलीन, कि ऐसा ना हो कि तुम कहने लगो किताब तो केवल हमसे पहले दो गिरोहों को दी गई थी और हम उसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। यानी कल को तुम अगर कुरान शरीफ हमारे पास ना आता, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस्लाह करते, हमें दीन सिखाते, लेकिन कुरान हम तक ना पहुंचता, उनकी सिर्फ सुन्नत, जैसे आज हमने सुन्नतों को भी ज़ाया कर दिया है, सिर्फ हमारे पास उनके कौल और हदीस होती और कुरान ना होता, तो हम क्या हुज्जत पेश करते कि किताब तो हमसे पहले दो गिरोह को दी गई, यहूद और नसारा को, और जिसे उन्होंने बदल दिया था, उनके हुक्मों को तब्दील कर दिया था, हम तो पढ़ने पढ़ाने से गाफिल रह गए। अगर हमें भी किताब मिली होती तो इंशाअल्लाह हम तो अच्छे से अमल करते। अल्लाह को पता था कि ये उम्मत, आने वाली उम्मतें बहाने बनाने में बहुत फॉरवर्ड, तो इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद को हमारे हिदायत, हमारी रहनुमाई के लिए क्या कर दिया, मबूस किया। तुम कुछ मत कहकर तुम इसको पढ़ो और अल्लाह से डरो। फिर देखिए अल्लाह आगे क्या कहता है, औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला इलैनल किताब लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिना मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमा, और ये कहने लगे कि अगर हम पर किताब उतारी गई होती तो हम उन लोगों से बढ़कर सीधी राह पर होते, है ना। अगर हम पर किताब नाजिल होती तो हम उसे पकड़ के बहुत अमल करते, बहुत हिदायत पे होते। अल्लाह ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि ऐ ईमान वालों, कल को तुम कोई इश्काल मत उठाना, ना हम पर ना अपने मैसेंजर नबी पर, हर एक चीज अल्लाह ने हमें करके दिखा दी। आगे देखिए इसका दूसरा तर्जुमा क्या है, फमन अज़लमु मिम्मन क़ज़फ़ बिआयातिल्लाहि व सदफ़ अन्हा, बस अब जो जुल्म करे और मेरी आयतों को झुठलाए और दूसरों को अमल करने से रोके, सयजज़िल लज़ीना यज़्दफ़ूना अन आयातिना सुआ अज़ाब बिमा कानू यज़्दिफ़ून, तो जल्द ही हम उसे सजा देंगे, किस वजह से, उसके इनकार करने से और दूसरों को दीन से रोकने की वजह से। अब इस आयत को जरा एक बार आईना बना के अपने सामने ले आए और सोचिए कि ना हम खुद अमल करते हैं और ना लोगों को करने की तरगीब देते हैं, ना उनको उकसाते। अगर किसी ने पूछा ये चीज़ कैसी लग रही है, तो आप कहेंगे हाँ अभी इतना तो चलता है दुनिया में, पैंट तो टखने के ऊपर ही अच्छी लगती है, हाँ अब शादी ब्याह में सर पर दुपट्टा थोड़ी ना अच्छा लगता है। ना खुद किया ना दूसरों को करने दिया, यज़दिफ़ून, गुमराह करेंगे। कुरान मौजूद था, हमने पढ़ा नहीं, दूसरों ने राय मांगी, हम भी गलत और दूसरों को भी गलत राय दी। आगे देखिए अल्लाह, ये सबसे ऐसी आयत है कि जिसे पढ़ के हम सोचेंगे जरूर, हल यंज़ुरूना इल्ला अन तातिहुमुल मलाइकतु व यातिया रब्बुका व यातिया बाज़ु आयाति रब्बिका। इसका हम आपको पूरा तर्जुमा बता दें, क्या ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास कोई फरिश्ते आ जाए या खुद तुम्हारा रब आ जाए या तुम्हारे रब की कोई निशानी आ जाए। जिस दिन तुम्हारे रब की कोई निशानी आ जाएगी फिर उस शख्स को उसका ईमान कुछ फायदा न पहुंचाएगा। जो शख्स पहले ईमान न लाया, जिसने अपने ईमान का कोई भलाई का काम नहीं किया, तो ऐ मोहम्मद इनसे कह दीजिए तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। तर्जुमा पढ़ा, आयत पढ़ी, समझ में आया, हम आपसे ये पूछते हैं। अब इसकी वजाहत ऐसे है कि क्या ये उस दिन का इंतजार कर रहे हैं
कि जिस दिन अल्लाह का कोई फरिश्ता इनके पास आ जाएगा, जिस दिन कयामत की कोई निशानी करीब हो जाएगी, या जिस दिन अल्लाह इनके सामने आ जाएगा और उस वक्त हम सर के बल गिर के खून के आंसू रोएंगे, तो क्या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा लेगा? क्या हमारा ईमान लाना कोई नफा देगा उस वक्त? हाँ, वबा आई तो कोई बात नहीं, एक वबा थी। एक जलजला देखते हैं तो एक हादसा है, जंगलों में आग का लग जाना हादसा है। अल्लाह की निशानी और खौफ कहाँ चला गया? कहाँ गया वो खौफ कि अगर हम अल्लाह के करीब हो जाते, अगर वो निशानी एक भी पूरी हो गई तो उस वक्त हमारा ईमान लाना क्या कोई नफा देगा? नहीं। तो अल्लाह लास्ट में क्या कह रहा है? कुल ए मोहम्मद कह दीजिए, तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूँ। यानी तुम मेरी निशानी का इंतजार करो और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। कितनी बड़ी बात कह गए अल्लाह ताला, कितनी बड़ी ये आयत हमें झंझोड़ गई। हम इंतजार कर रहे हैं कयामत का और अल्लाह इंतजार कर रहे हैं कि हम पोटली लेके बंजारों की तरह कब उसके सामने खड़े हो जाएं। तो आज जो हमने आपके सामने कुरान की आयतें पेश की और इसकी वजाहत की, क्योंकि वक्त बहुत कम रहता है और समझाने का मौका नहीं मिला, बस यकीन क्या है अल्लाह पे कि हमें यकीन अल्लाह से किस तरह मजबूत करना है। अल्लाह हर एक चीज पे हमें गौर करना है, कुदरत पे गौर करना है और डरना है। हर बुरे काम से करने से पहले अल्लाह हमें देख रहा है। हम मुस्लिम हैं, हम फर्मा बरदार हैं। अब ये जो आयत हमने आपके सामने पढ़ी, इंशाअल्लाह इसको एक बार सोचिएगा। अल्लाह इंतजार में है। हम जिस इनका इंतजार कर रहे हैं ना, कब कयामत आएगी, वो भी खटका जल्दी दूर हो जाएगा। अगर उससे पहले हमारी पोटली में हमारी नेकियां नहीं हुई तो हम सबसे बड़े घाटे में होंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।